event occurs between the male reproductive organ, the male gametophyte, and the female reproductive organ, the female gametophyte. Before the fertilization event can occur, the ovule has to undergo some changes. At present, the ovule contains one reproductive cell, known as the megaspore or mother cell. This cell is diploid and undergoes meiosis, producing 4 haploid megaspores. In the majority of species, 3 of these megaspores degenerate, leaving only 1 surviving megaspore. This surviving megaspore expands and undergoes 3 rounds of mitosis to produce 8 haploid nuclei. As the nuclei have not developed any individual division, they initially share the same cytoplasm. This complete structure is known as the embryo sac. Within the established embryo sac, cell walls begin to form between most of the nuclei. 3 cells named antipodal cells form opposite the opening of the ovule, known as the micropyle. Another 3 cells form above the micropyle. 2 of these are synergids, and the other is the egg cell. This leaves 2 nuclei in the center of the ovule. These central nuclei remain together in one large cell. It is the egg cell and this central nucleate cell which will eventually become part of the double fertilization event. In order for the double fertilization event to occur, the male gamete, the sperm, must travel from the anther to the embryo sac within the female reproductive organ. The pollen grain contains 2 main cells. A cell named the tube cell makes up the bulk of the pollen grain, and the sperm cell, which at this stage is known as the generative cell. To reach the embryo sac, a pollen grain must land on the stigma. Once landed, it begins to germinate. The tube cell forms a long structure down the style and into the ovary. The generative cell travels behind the tube cell nucleus. Once near the ovary, it divides by mitosis to produce 2 haploid sperm cells. The pollen tube reaches the micropyle and releases the sperm cells into the embryo sac. One of the 2 sperm cells fertilizes the egg cell. This produces a diploid zygote, which will become the embryo. The other sperm cell moves up and fuses with both of the central nuclei, forming a triploid cell. This unusual triploid cell develops into an endosperm and serves as the embryo's food supply during early development. It is only angiosperms, flowering plants, which have this double fertilization characteristic, where a diploid zygote and a triploid endosperm form. Gymnosperms, pines, tracheophytes, ferns, and non-tracheophytes, mosses, lack this double fertilization feature. Now, बाकी सब बाद में पहले सुन मेरी बात रे Double fertilization. S.G. Nowotny, 1898, was the first to show that both the sperms released by a pollen tube are involved in fertilization. They fertilize 2 different components of the embryo sac. The phenomenon is unique to angiosperms and is called double fertilization. The nucleus
of one of the sperm fuses with the egg nucleus, thus completing syngamy. This results in the formation of a diploid cell, the zygote. The other male gamete moves towards the two polar nuclei located in the central cell and fuses with them to produce triploid endosperm nucleus. As this involves the fusion of three haploid nuclei, it is termed as triple fusion. Since two types of fusion, syngamy and triple fusion, takes place in an embryo sac, the phenomenon is termed double fertilization, an event unique to flowering plants. The central cell after triple fusion becomes the primary endosperm cell, PEC, develops into endosperm while the zygote develops into an embryo. हाय माय नेम इज आशीष पाराशर। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन को। डबल फर्टिलाइजेशन एक्चुअली में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं नीट में और बोर्ड एग्जाम में डबल फर्टिलाइजेशन काफ़ी फ्रिक्वेंटली आस्क है। डेफिनेशन उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आप डेफिनेशन खुद बनाओगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसी डेफिनेशन में आपका ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये एक्चुअली में एक तरह की छोटी सी कहानी की तरह है। इसकी डिस्कवरी की थी प्रोफेसर नवाश्चिन ने इन द ईयर 1898 इन द प्लांट फ्रिटिलेरिया एंड लीलियम। ठीक है ना। डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की अगर डेफिनेशन की बात करें, इट इज द फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमीट। दो मेल गैमीट का फ्यूजन है, बॉट बाय अ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब से जो कि लाए गए थे दो मेल गैमीट, उनके फ्यूजन की कहानी है ये। टू टू डिफरेंट सेल ऑफ द सेम फीमेल गैमीटोफाइट, यानी कि गैमीटोफाइट फीमेल कौन सा होता है, एम्ब्रियोसैक। तो उसके दो डिफरेंट सेल से जो इसका फर्टिलाइजेशन होता है, ये उसी चीज की कहानी है। एक तो हमारा एग सेल था और दूसरा दो पोलर न्यूक्लियाई थे, है ना। तो इन दोनों से किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है वो दो मेल गैमीट्स का, इस चीज की कहानी है ये। बहुत ज्यादा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है डबल फर्टिलाइजेशन। कई बार क्वेश्चन आता है, समझना चालू करते हैं। कोई भी डायग्राम मैं प्रेफर नहीं करता हूं जो आपको डबल फर्टिलाइजेशन समझा पाएगा, बजाय कि वो चीज जो मैं आपको डायरेक्ट यहां पे बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक चालू करते हैं कि एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर क्या होता है। हालांकि काफी सारे बच्चों को आता होगा, लेकिन स्टिल मैं बता देना चाहता हूं। यहां पे दो साइनर्जिड होते हैं, ठीक है। यहां पे दूसरे कलर से बना देते हैं, एक एग सेल होता है इस तरह से झांकता हुआ, बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई, रेड से ही बना देते, चलो इतना भी क्या वेरिएशन लाना। और यहाँ पे दो एंटीपोडल सेल होते हैं, सॉरी तीन। ये चीज समझ आई ना। तो ये बेसिक डायग्राम है, यानी कि यहाँ पे ये दो साइनर्जिड हैं, ठीक है। साइनर्जिड के बाद यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई हैं, यहाँ पे ये एग सेल है और यहां पे एंटीपोडल्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा एक डायग्राम है जो आपको 100% आना चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक छोटी सी चीज और रह गई, यहाँ पे जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है जो कि पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करेगा। एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, पोलन ट्यूब जैसे आ रही होगी तो उसको अपनी तरफ बुलाएगा कि भाई साहब इधर आ जाओ, इधर पार्किंग की जगह है, इस टाइप की चीज। तो यहाँ पे और इन्हीं लैंग्वेज में आप याद रखो, तो इससे एटलीस्ट ये रहेगा कि कॉन्सेप्ट के टाइम पे जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे उस टाइम पे भूलोगे नहीं, ठीक है ना। तो फिलीफॉर्म अपैरेटस। अब स्टार्ट करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक बार में समझ आएगा, सबसे बड़ी बात एक बार में समझ आएगा। तो यहाँ पे हम वो बेसिक जो डायग्राम Okay, so friends, dear students, in today's lecture, we will learn about the actual formation of female gametophyte किंवा ज्याला आपण मेगास्पोरोजेनेसिस असं म्हटलंय। आणि त्यासोबतच आपल्याला या ठिकाणी हे पाहायचंय की मेगास्पोर तयार झाल्यानंतर मग या फ्लावरिंग प्लांटमध्ये, एंजिओस्पर्मिक प्लांटमध्ये डबल फर्टिलायझेशनच्या थ्रू फर्टिलायझेशन प्रोसेस कशी होत असते ही आपल्याला या ठिकाणी पाहायची। तर ह्या सुरुवातीच्या व्हिडिओमध्ये
तुम्ही पाहिलं असेल की जे काही दोन प्रोसेस आपण आतापर्यंत पाहिल्या, मायक्रोस्पोरोजेनेसिस आणि मेगास्पोरोजेनेसिस, या पूर्णपणे या दोन प्रोसेसमध्ये मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट्स या ठिकाणी तयार होतात. त्यानंतर मग त्यामध्ये फर्टिलायझेशन होणार आहे, सुरुवातीला पॉलिनेशन होणार आहे आणि फर्टिलायझेशन नंतर मग या ठिकाणी एम्ब्रिओ सॅक किंवा हे बाकीचे जे काही स्ट्रक्चर्स आहेत हे पुढे डेव्हलप झाले आपल्याला पाहायला. स्टेप बाय स्टेप पाहूया आपण आणि थोडीशी रिव्हिजन देखील होईल आपल्या याच्यामध्ये. आपण लास्ट लेक्चरमध्ये मेगास्पोरोजेनेसिस आपण डिस्कस करत होतो. मेगास्पोरोजेनेसिस म्हणजे काय, तर सिम्पली गायनोशियममध्ये ज्या काही ओव्ह्यूल्स आहेत, या ओव्ह्यूल्स म्हणजेच काय, तर मेगास्पोर आहे आणि हा मेगास्पोरची डेव्हलपमेंट, मेगास्पोरचं फॉर्मेशन होणे म्हणजेच काय, मेगास्पोरोजेनेसिस. ओके. मेगास्पोर कसा आहे ॲक्च्युली, तर मेगास्पोर जो आहे किंवा ज्याला आपण ओव्ह्यूल असं म्हटलं, तर ओव्ह्यूलचं स्ट्रक्चर याप्रमाणे आहे बघा. ओव्ह्यूलच्या स्ट्रक्चरमध्ये पहिला पार्ट आहे तो म्हणजे त्याचा जो काही स्टॉक आहे, की ज्या स्टॉकच्या थ्रू ही जी काही ओव्ह्यूल आहे किंवा मेगास्पोर आहे हा ओव्हरीच्या वॉलला म्हणा किंवा सेंट्रल ॲक्सिसला म्हणा किंवा त्याप्रमाणे ज्या ठिकाणी प्लासेंटेशन असेल, प्लासेंटा ज्याला आपण म्हणतो, या प्लासेंटाच्या थ्रू अटॅच असतो, त्याला म्हणायचं या ठिकाणी फ्युनिकल. काय म्हणलं त्याला, फ्युनिकल असं म्हणायचंय. पण त्यानंतर मग याप्रमाणे असं ग्लोब्युलर और इलिप्सॉइडल स्ट्रक्चर आपल्याला या पर्टिक्युलरली या मेगास्पोरचं पाहायला मिळतं, की ज्यामध्ये बाहेरून एक आपल्याला आवरण पाहायला मिळते, ते म्हणजे इंटेग्युमेंट. हे बाहेरचं जे काही आवरण आहे, जे काही कव्हरिंग याच्यावरती आपल्याला पाहायला मिळतं या मेगास्पोरवरती किंवा ओव्ह्यूलवरती, त्याला म्हणायचं इंटेग्युमेंट. लक्षात ठेवा ही नावं. ही डायग्राम तुम्हाला 100% प्रत्येक परीक्षेमध्ये प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला ही विचारली जाते आणि याची नावं आणि याचे पार्ट्स आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहे. आता हे इंटेग्युमेंट जे आहे ते हे सौ बाजूने इंटेग्युमेंट आहे आणि त्याला एका बाजूने या ठिकाणी काही ओपनिंग देखील आपल्याला पाहायला मिळतं. तर हे ओपनिंग जे असतं, ज्या ठिकाणी इंटेग्युमेंटला ओपनिंग आहे त्या पार्टला या ठिकाणी म्हटलं जाते मायक्रोपाईल. मायक्रोपाईल रिजन. त्यानंतर या इंटेग्युमेंटचे एकतर एक सिंगल म्हणा किंवा डबल अशी काही लेअर आपल्याला यावरती पाहायला मिळतील. त्यानंतर आतमध्ये एक पुन्हा आपल्याला असं लॉंग किंवा इलिप्सॉइड शेपमध्ये आपल्याला हे एक सॅक बघायला मिळते, याला म्हणायचं एम्ब्रिओ सॅक. ही जी काही इलिप्सॉइडल लॉंग ज्याला म्हणूया आपण ग्लोबल शेप जो काही आपल्याला पाहायला मिळतो, ती आहे या ठिकाणी असणारी एम्ब्रिओ सॅक. या एम्ब्रिओ सॅकचं डिटेल स्ट्रक्चर जर पाहिलं किंवा या एम्ब्रिओ सॅकमध्येच ॲक्च्युअली हा फिमेल गॅमेटोफाईट या ठिकाणी तयार झाला आपल्याला पाहायला. एम्ब्रिओ सॅक म्हणजे फिमेल गॅमेटोफाईट. मग यामध्ये बघा सुरुवातीला हा जो काही पार्ट आहे बेसचा, या बेसच्या पार्टला या ठिकाणी चलाजा एंड असं म्हटलंय किंवा जो काही ओव्हरी त्या ओव्हिलचा बेस असेल त्या ओव्हिलच्या बेसला काय म्हटलंय, चलाजा. त्यानंतर या एम्ब्रिओ सॅकला सपोर्टिव्ह किंवा एम्ब्रिओ सॅकच्या बाजूने ज्या काही न्यूट्रिशियस टिश्यू आहेत, म्हणजे ज्या टिश्यूच्या थ्रू त्या एम्ब्रिओ सॅकला न्यूट्रिशन मिळतं किंवा एम्ब्रिओ सॅकमध्ये सर्व काही मिनरल्स किंवा सर्व काही आवश्यक असणारे कंटेंट या ठिकाणी उपलब्ध होतील, प्रोटीन्स उपलब्ध होतील, अशा प्रकारच्या न्यूट्रिशियस टिश्यूला या ठिकाणी म्हणायचं आहे न्यूसेलस. आलं लक्षात. मग यानंतर मग आतमध्ये या प्रकारची ही एम्ब्रिओ सॅक या ठिकाणी डेव्हलप होत असते. एम्ब्रिओ सॅक जी आहे ही स्पोर मदर सेल्स किंवा ज्याला आपण म्हणूया मेगास्पोर मदर सेल, या एका सिंगल मेगास्पोर मदर सेल पासून तयार होते. कशाप्रमाणे तयार झाली ही, तर आपल्याला पुढे पाहता येईल की सुरुवातीला ही युनिसेल्युलर स्ट्रक्चर या एम्ब्रिओ सॅक फॉर्मेशनमध्ये जे काय सध्या आपल्याला 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जे काय पाहायला मिळतं, की ज्यामध्ये किती न्यूक्लिया आहेत, 8 न्यूक्लिया. ओके. So these 8 nuclei are formed from the single nucleus, right? And in this process, you can observe firstly the आपण सर्व काही या गोष्टी पाहिल्या, याचं स्ट्रक्चर पाहिलं आणि मग जो काही मॅच्युअर एम्ब्रिओ सॅक जी आहे, या मॅच्युअर एम्ब्रिओ सॅकमध्ये जर पाहिलं आपण, तर सुरुवातीला पहा याप्रमाणे एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल या ठिकाणी असलेली आपल्याला पाहायला मिळते. त्याच्या सभोवती न्यूसेलस आहे. त्यानंतर ह्या सिंगल मेगास्पोर मदर सेलचे या ठिकाणी डिव्हिजन होईल, मिओसिस होईल. मिओसिस झाल्यानंतर जे काही या ठिकाणी दोन म्हणजे डायड सिच्युएशन निर्माण होईल, त्याचं पुन्हा डिव्हिजन होऊन या ठिकाणी टेट्रॅड कंडिशन निर्माण झाली आपल्याला दिसते. म्हणजे मिओसिस होईल, एका सेलपासून 4 हॅप्लॉइड सेल्स या ठिकाणी तयार झाल्या. लक्षात घ्या किती सेल्स तयार झाल्या, 4 हॅप्लॉइड सेल्स विल बी फॉर्म इनसाइड दी
मेगास्पोर मदर सेल, बरोबर. त्यानंतर त्याचं डिव्हिजन होईल आणि याचं पार्टिशन झाल्यानंतर अशा प्रकारचा मेगास्पोर टेट्रॅड या ठिकाणी तयार झालेला आपल्याला दिसतो. त्यानंतर मग ह्या ज्या काही 4 सेल आहेत याचं पुन्हा या ठिकाणी मायटॉसिस होईल. सॉरी, एक मिनिट. या 4 ज्या काही सेल्स आहेत या 4 सेलपैकी ह्या वरच्या ज्या काही 3 सेल्स आहेत, लक्षात घ्या, या ठिकाणी असणाऱ्या ह्या ज्या काही ह्या वरच्या ज्या काही 3 सेल आहेत या ठिकाणी या अशाच ॲबॉर्टिव्ह राहतील आणि बेसल सेल जी आहे ही बेसल सेलच फक्त काय होते पुढे जाऊन एम्ब्रिओ सॅकमध्ये डेव्हलप होते. मग एम्ब्रिओ सॅकमध्ये ही बेसल सेल डेव्हलप होत असताना ह्या वरच्या ज्या आहेत ह्या ॲबॉर्टिव्ह होतात, याचं पुढे जाऊन पुन्हा सेल डिव्हिजन होणार नाही. मग ही जी काही सेल आहे बेसल सेल, या सेलचं पुन्हा या ठिकाणी आतल्या आतच फक्त न्यूक्लियसचं या ठिकाणी डिव्हिजन झालेलं आपल्याला पाहायला काय होतंय. न्यूक्लियसचं सुरुवातीला डिव्हिजन होतं. एका न्यूक्लियसचे 2 न्यूक्लियस होतील, 2चे 4 होतील, 4चे 8 होतील, असं 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं. मायटॉटिकली दे विल गेट डिव्हायडेड आणि अल्टिमेटली शेवटी या एका सेलमध्ये असं 8 न्यूक्लियाय असतील अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर आपल्या या ठिकाणी तयार झालेलं पाहायला मिळतं. किती तयार झाले न्यूक्लियाय? 8 न्यूक्लियाय. मग याच्यामध्ये हे जे काही 8 न्यूक्लियाय आहेत त्यापैकी 3 न्यूक्लियाय जे आहेत हे 3 न्यूक्लियाय वरच्या साईडला असे सेपरेट होतात, 3 न्यूक्लियाय खालच्या बाजूला सेपरेट होतील. हे 3 न्यूक्लियाय जे आहेत हे अँटीपोडल सेल म्हणून या ठिकाणी यावरती सायटोप्लाझमचं कव्हरिंग निर्माण होईल आणि फायनली या प्रकारच्या अशा अँटीपोडल सेल्स या 3 न्यूक्लियायच्या भोवती तयार झालेल्या पाहायला मिळतात ॲट दी चलाजल एंड. ज्या बाजूला चलाजल एंड आहे त्या बाजूला आपल्याला ह्या अँटीपोडल सेल्स त्या ठिकाणी तयार झालेल्या पाहायला मिळतात. दुसऱ्या एंडला जर बघितलं तर या ज्या काही 3 सेल्स आहेत या 3 सेल्सपैकी या 3 जे काही न्यूक्लिया होते हे 3 न्यूक्लियापैकी 2 न्यूक्लिया जे आहेत असे सिनर्जिड्स म्हणून या ठिकाणी डेव्हलप होतात. सिनर्जिड्स काय आहेत हे तुम्हाला नंतर सांगतो मी. पण त्यासोबतच पुन्हा एक वेगळी सेल या ठिकाणी डेव्हलप होते, ती म्हणजे एग्ज सेल. एक जो काही न्यूक्लियस आहे हा एक न्यूक्लियस या ठिकाणी एग्ज सेलमध्ये डेव्हलप होतो अँड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट गॅमेट. दिस इज वी कॉल्ड एज फिमेल गॅमेट. आणि बाकीचे उरलेले जे काही 2 न्यूक्लिया आहेत हे 2 न्यूक्लिया सेंट्रललाच या ठिकाणी राहतात. त्याला पोलार न्यूक्लिया किंवा सेंट्रल न्यूक्लिया असं देखील म्हटलं जातं आणि हे न्यूक्लिया जवळपास एकत्र या ठिकाणी सेंट्रल सेलमध्ये राहिलेले आपल्याला पाहायला मिळतील. अशा प्रकारे मॅच्युअर एम्ब्रिओ सॅक या ठिकाणी तयार झालेली आपल्याला दिसते. काय तयार झाली? मॅच्युअर एम्ब्रिओ सॅक या ठिकाणी तयार झाली आणि यानुसार अशा प्रकारची एम्ब्रिओ सॅक फिमेल गॅमेटोफाईटमध्ये किंवा मेगास्पोरोजेनेसिसच्या शेवटी आपल्याला तयार झालेली पाहायला मिळते अँड दिस वन वी कॉल्ड एज द फिमेल गॅमेटोफाईट. याला काय म्हटलं आपण? फिमेल गॅमेटोफाईट असं म्हटलं. आणि मग हा फिमेल गॅमेटोफाईट जो आहे तो हा या ठिकाणी ओव्ह्यूलमध्ये सेंटरला तयार होतो. दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एम्ब्रिओ सॅक. बरोबर. मग यामध्ये बघा हे जे काही एग ॲपॅरेटस आहे, सिनर्जिड्स आहे. सिनर्जिड्स काय तर दे आर इलॉंगेटेड सेल्स प्रेझेंट ॲट दी मायक्रोपाईल एंड ऑफ द एम्ब्रिओ सॅक. कोणत्या बाजूला? ज्या बाजूला मायक्रोपाईल एंड आहे त्याच बाजूला हे सिनर्जिड्स आणि एग्ज सेल जे आहे या ठिकाणी तयार झालेले आपल्याला पाहायला मिळते. सो इन दिस अप्पर पार्ट ऑफ द सिनर्जिड्स the cells towards the micropyle side which is hook like and they are pointed, they hooked on म्हणजे त्या ठिकाणी फिक्स राहतात, त्याला पॉइंट त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो. and in this you can observe at the micropylar end of the synergid cells the finger like projections of wall into cytoplasm is present which is called as the filiform apparatus. या सिनर्जी सेल्समध्ये बघा साईडला एक सायटोप्लाझम जो आहे हा असा एकवटला जातो आणि ते फिलिफॉर्म म्हणजे असे जसे की हा बोटाच्या आकाराचे, पंजाच्या आकाराचे असे काही स्ट्रक्चर या ठिकाणी तयार होतात, त्याला म्हणायचं फिलिफॉर्म ॲपॅरेटस. आता हे फिलिफॉर्म ॲपॅरेटस जे आहे हे ज्यावेळेला या ठिकाणी पोलन ट्यूब येईल, ही पोलन ट्यूब या ठिकाणी डिस्चार्ज होण्यासाठी त्याचं फंक्शन आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं. काय फंक्शन आहे मग या सिनर्जिडचं एकंदरीत? यामध्ये पहिले बघा दे प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन डायरेक्टिंग द पोलन ट्यूब ग्रोथ बाय द सिक्रिशन ऑफ सम काइंड ऑफ केमिकल्स. म्हणजे काय करतात ही एम्ब्रिओ सॅकच्या एका बाजूला काय करतं, हे एक प्रकारची केमिकल्स सिक्रेट करतं आणि ही केमिकल्स या ठिकाणी सिक्रेशन झाल्यामुळं जी काही येणारी पोलन ट्यूब आहे या पोलन ट्यूबला या ठिकाणी सिग्नल मिळतो की कोणत्या बाजूला एग्ज ॲपॅरेटस आहे. आलं लक्षात?
म्हणजे त्या दिशेनं ती पोलन ट्यूब वाढलेली आपल्याला पाहायला मिळते आणि त्या सिनर्जीच्या थ्रू ती पोलन ट्यूब या ठिकाणी आतमध्ये एंट्री करेल आणि नंतर मग त्यामध्ये फर्टिलायझेशन झालेलं पाहायला मिळतं. पहिला इम्पॉर्टंट रोल आहे या सिनर्जीचा तो की तो काय करतो, पोलन ट्यूबला डायरेक्शन दाखवतो की कोणत्या बाजूने एंट्री करायची. ठीक आहे. दुसरं फंक्शन असं आहे बघा, डिजनरेटिंग दी सिनर्जिड्स दे फॉर्म सीट फॉर दी पोलन ट्यूब डिस्चार्ज. त्यानंतर बघा, ज्यावेळेला हे पोलन ट्यूब आहे, पोलन ट्यूब या ठिकाणी एंटर करेल तर त्यानंतर पोलन ट्यूब आतमध्ये नंतर फुटली जाते आणि त्यातनं मग जे काही न्यूक्लिया आहेत, मेल न्यूक्लिया आपण ज्याला म्हणूया, गॅमेट्स म्हणूया, ते या ठिकाणी डिस्चार्ज व्हायला या सिनर्जिड्सची मदत होते. त्याचबरोबर फिलिफॉर्म ॲपॅरेटस जे आहे सिनर्जिड्समध्ये, दे हेल्प इन ॲब्झॉर्प्शन अँड ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स into the embryo sac from the nucleus. अलग लक्षात. ही या ठिकाणी एक्सपोर्टेशन जर आपण म्हणूया ॲब्झॉर्प्शन करण्यासाठी, काही ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे काही सेल मटेरियल्स हे या ठिकाणी काम करत असतात. तर अशा प्रकारचे हे फंक्शन आपल्याला त्या सिनर्जिड्सचं पाहायला मिळतं. आणि मग सेंटरला जो काही एग्ज आहे, ते एगचं काय फंक्शन आहे, ते एग विच इज प्रेझेंट बिटवीन दी टू सिनर्जिड्स, या दोन सिनर्जिड्सच्या मध्ये एग्ज सेल आपल्याला पाहायला मिळते. दिस शोज common wall with two synergids and central cell. Then these eggs which having single prominent nucleus, त्या egg cell मध्ये काय एक single prominent nucleus आहे and which has a rudimentary plastids, म्हणजे मोठ्या प्रमाणामध्ये न्यूट्रिशियस मटेरियल आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतं. So eggs contain small or large amount of starch as well as they are rich in the ribosomes. आता यानंतर दुसऱ्या बाजूला बघा, चलाजल एंडला ज्या काही अँटीपोडल सेल आहेत, तीन जे काही न्यूक्लिया आहेत, हे तीन एका टोकाला गेले, त्याला म्हणायचं अँटीपोडल सेल. इन दीज 3 अँटीपोडल सेल्स दे आर प्रेझेंट ॲट दी चलाजल एंड. कोणते अँटीपोडल सेल या ठिकाणी चलाजल एंडला ह्या ज्या काही अँटीपोडल सेल आहेत, दीज आर द अँटीपोडल सेल्स. दे युजली डिजनरेट बिफोर और आफ्टर फर्टिलायझेशन. त्यानंतर काय होतात, डिजनरेट होतात. फर्टिलायझेशन ज्यावेळेला होणार आहे, ज्यावेळेला ह्या एक सेल सोबत मेल न्यूक्लियाचं फर्टिलायझेशन होईल, त्यावेळेला म्हणा किंवा त्यानंतर हे काय होतात, डिजनरेट होतात. आणि जनरली इच अँटीपोडल सेल हॅज अ डिस्टिंक्ट अँड डेफिनाइट सेल वॉल, बट इन मेनी फॅमिलीज the wall formation does not take place and antipodal nuclei remains naked. काही ठिकाणी असं व्हेरिएशन आपल्याला पाहायला मिळतं, पण याचं जनरली तसं काही डायरेक्टली फंक्शन आपल्याला पाहायला मिळत नाही अँटीपोडल सेलचं, पण मात्र या ठिकाणी तयार होतात आणि त्या प्रमाणामध्ये हे नंतर डिजनरेट देखील झाले आपल्याला पाहायला. काय फंक्शन असेल या अँटीपोडल सेलचं, तर पहा याच्यामध्ये बघितलंय की दे आर कन्सिडर्ड टू बी दी रिलेटेड विथ दी न्यूट्रिशन ऑफ दी एम्ब्रियो सॅक. त्या एम्ब्रियो सॅकला थोडक्यात न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करण्यासाठी याचा एक रोल आपल्याला थोडक्यात पाहायला मिळतो. अँड दीज अँटीपोडल सेल्स दे स्टोअर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्टार्च, लिपिड्स अँड प्रोटीन्स. मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी स्टार्च असेल, लिपिड असेल, प्रोटीन असेल, काय करतात, स्टोअर करून ठेवतात. अँड दे प्रोव्हाइड or these are utilized by the developing endosperm and embryo sac. ज्यावेळेला नंतर ही एम्ब्रियो सॅक डेव्हलप होईल, ज्यावेळेला नंतर याच्यापासून जो काही एंडोस्पर्म तयार होईल, सीड ज्यावेळेला तयार होईल, त्यावेळेला हे न्यूट्रिएंट्स इकडनं वापरले जातात. त्याचबरोबर दुसरा एक रोल आपल्याला सांगता येतो अँटीपोडल सेलचा, की दे प्रोड्यूस अँड सिक्रीट दी सबस्टन्सेस दॅट कंट्रोल द ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोस. काय जी काही एम्ब्रियो सॅक आहे, या एम्ब्रियो सॅकची डेव्हलपमेंट होण्यासाठी आणि ग्रोथ होण्यासाठी आवश्यक असणारे जे काही सबस्टन्सेस आहेत, हे सबस्टन्सेस या अँटीपोडल सेलकडनं सिक्रेट केले जातात. सो ते आर सम काइंड ऑफ सिग्नली मेकॅनिझम. ओके. आता राहिला प्रश्न काय, की या एम्ब्रियो सॅकमध्ये काय काय पाहिलं आपण, की मायक्रोपाईल एंडला बघा हे दोन सिनर्जीस आणि एग ॲपॅरेटस किंवा ज्याला म्हणूया आपण एग सेल, अशा तीन. चलाजल एंडला ह्या 3 अँटीपोडल सेल. मग आता उरल्यामध्ये या सेंटरच्या सेंट्रल सेल्स आहे की नाही. या सेंट्रल सेल्स काय आहेत, तर दीज आर द लार्ज सेल्स इन द एम्ब्रियो सॅक. These are the large cells in the embryo sac which include two polar nuclei. ही एक साधारणतः आकारानं मोठी अशी सेल आपल्याला सेंटरला पाहायला मिळते, की ज्यामध्ये 2 न्यूक्लिया आहेत, 2 पोलार न्यूक्लिया आहेत. and these 2 polar nuclei they fused each before or during or sometime after the entry of pollen tube. ते एकमेकांसोबत नंतर फ्यूज होतात ज्यावेळेला पॉलिनेशन होईल किंवा पोलन ट्यूब त्या ठिकाणी एंट्री करेल त्यावेळेला.
आणि मग यापासून ऍक्च्युअली आपल्याला एंडोस्पर्म तयार झालेलं पाहायला मिळेल. So these one of the male gamete fuse with the diploid nucleus of the central cell and they will form the endosperm, and therefore these central cell are called as the endosperm mother cells. सेंट्रल सेलचं फंक्शन काय आहे की नंतर जो का एंडोस्पर्म या ठिकाणी डेव्हलप होणार आहे आफ्टर फर्टिलायझेशन, तो या ठिकाणी याच्यापासून तयार होतो. एंडोस्पर्म आणि एम्ब्रिओ म्हणजे काय हे आपल्याला तुम्हाला पुढे सांगणार, कन्फ्यूज होऊ नका लगेच. एंडोस्पर्म म्हणजे काय, जसं की से फॉर एक्झाम्पल आपण शेंगदाणा खातो, सोयाबीन तुम्ही खाता, साईडला जे काही न्यूट्रिशन्स असते बघा, जे काही समजा ज्याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये न्यूट्रिशन आहे, तेल असतंय, त्या ज्या काही पाकळ्या असतात शेंगदाण्याच्या, ते म्हणजे एंडोस्पर्म. हा, नारळ आहे, नारळामध्ये जे काही पाणी आहे किंवा नारळाचं खोबरं जे असतं तो हा एंडोस्पर्म असतो आणि त्याला एका टोकाला कुठेतरी एम्ब्रिओ आपल्याला पाहायला मिळतो. त्याचप्रमाणे शेंगदाण्यामध्ये सुद्धा बघा किंवा कोणत्याही सीडमध्ये पहा, एका कोपऱ्याला कुठेतरी एका म्हणजे ज्या ठिकाणावरून जर्मिनेशनची पोर आहे त्या ठिकाणी आपल्याला एम्ब्रिओ पाहायला मिळतो लहानसा, आणि बाकीचं जे असते ते सगळं काय एंडोस्पर्म आहे. हा एंडोस्पर्म काय असतो, हा न्यूट्रिशियस असतो, हा त्या एम्ब्रिओला न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करतो. म्हणजे तोपर्यंत जोपर्यंत सीड जर्मिनेट होत नाही तोपर्यंत हे सीड मधला जो काही एम्ब्रिओ आहे हा जिवंत राहण्यासाठी त्या एंडोस्पर्म मधले न्यूट्रिएंट काय करतो, कंझ्युम करतो. असं त्याच्या पाठीमागचं मेकॅनिझम. तर साधारणतः पहा आता काय होणार आहे, एका बाजूला तुमचा मायक्रोस्पोर तयार आहे, पोलन ग्रेन तयार आहे, एका बाजूला मेगास्पोर तयार आहे. आता यानंतरची पुढची प्रोसेस काय असते, पॉलिनेशन होत असते. पॉलिनेशन या वेगवेगळ्या प्रकारच्या माध्यमातून होत असेल, विंड पॉलिनेशन असेल किंवा क्रॉस पॉलिनेशन असेल, तर यामध्ये वेगळ्या प्रकारचे बर्ड्स असतील, इन्सेक्ट असतील, फुलपाखरं असतील किंवा पक्षी असतील, बॅट्स आहेत, राईट, वेगळ्या प्रकारचे इन्सेक्ट बघा, या सर्वांच्या थ्रू आपल्याला या ठिकाणी पॉलिनेशन झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. पॉलिनेशन झाल्यानंतर मग ऍक्च्युअली फर्टिलायझेशनची प्रोसेस या ठिकाणी स्टार्ट होते. काय, मग फर्टिलायझेशनची जी काही प्रोसेस आहे याच्या सुरुवातीला ज्यावेळेला हे पोलन ग्रेन्स अँथरकडून डिस्पर्स होऊन या वेगवेगळ्या माध्यमातून वेगवेगळ्या पॉलिनेटर्सच्या थ्रू, पॉलिनेशन एजन्सीच्या थ्रू या ठिकाणी या प्लांट त्या गायनोशियमच्या स्टिग्मावरती येऊन पोहोचतात, बरोबर. स्टिग्मावरती येऊन पोहोचल्यानंतर या ठिकाणी बरेचसे काही पोलन ग्रेन्स जे आहेत या स्टिग्मावरती असलेल्या लिक्विडी सबस्टन्समुळे किंवा लिक्विडी सोल्युशनमुळे, लिक्विड सोल्युशन आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं, शुगर सोल्युशन या ठिकाणी असलेलं पाहायला मिळतं. त्यामुळे हे या ठिकाणी हे पोलन ग्रेन्स जे आहेत हे काय होतात, जर्मिनेट होतात. मग पोलन ग्रेनचं जर्मिनेशन तुम्हाला लास्ट लेक्चरमध्ये मी डिस्कस केले की पोलन ग्रेन जो आहे हा पोलन ग्रेनची एक्झाईन वॉलवरती काही आपल्याला पोर्स पाहायला मिळतात, जर्मिनेटिंग पोर्स. त्याच्या थ्रू एक्झाईन वॉल जी आहे ती अशी या ठिकाणी एक्सटेंड होते. एक्झाईन वॉल काय होते, बाहेर अशी एक्सटेंड होते आणि त्यातलं आतलं मटेरियल जे आहे ते असं वाढू लागतं त्या पोलन ट्यूबच्या थ्रू. अशी पोलन ट्यूब जी आहे ती बरोबर या ठिकाणी नंतर मग या ओव्ह्यूलच्या किंवा मेगास्पोरच्या दिशेनं वाढायला सुरुवात होत असते. की त्या दिशेने वाढण्यासाठी या ठिकाणी या मेगास्पोर मदर सेलमध्ये असणार मेगास्पोरमध्ये जे काही सिनर्जिस्ट आहेत ते सिनर्जिस्ट त्या ठिकाणी काही केमिकल सिक्रेट करत असतात आणि त्या केमिकल्सचं सिग्नलिंग त्या ठिकाणी या जर्म ट्यूबला होतं आणि ती जर्म ट्यूब बरोबर त्या दिशेनं वाढायला सुरुवात होते. So in these, the fertilization means what? The fusion of male gamete with the female gamete. It is generally we called as the fertilization. Fertilization म्हणजे काय? जे काही मेल गॅमेट आहे आणि फिमेल गॅमेट आहे याचं फ्युजन या ठिकाणी घडून आणणे, घडून आणल्यानंतर त्यापासून झायगोट फॉर्म होणे, दॅट इज वी कॉल्ड द फर्टिलायझेशन. सो इन दी एंजिओस्पर्मिक प्लांट द फिमेल गॅमेटोफाइट किंवा जे काही एम्ब्रिओ सॅक आहे याला म्हटलं आपण फिमेल गॅमेटोफाइट, विच इज सिच्युएटेड इन दी ओव्ह्यूल विच इज अवे फ्रॉम दी स्टिग्मा. ठीक आहे ना, स्टिग्मापासून ही बरीच लांब आपल्याला पाहायला मिळते. मात्र त्याच्यावरती डिपेंड आहे, प्रत्येक प्लांटमध्ये वेगळं अंतर आहे स्टिग्मा टू ओव्ह्यूल. ठीक आहे ना, ओव्ह्यूलमध्ये हे एम्ब्रिओ सॅक आहे आणि ह्या ओव्ह्यूल्स मग त्या ओव्हरीमध्ये आहेत. देन दी पोलन ग्रेन्स दे लँडेड ऑन दी स्टिग्मा. वेन पोलन ग्रेन्स दे शेड फ्रॉम दी अँथर दे हॅज टू सेल्स, एक आहे जनरेटिव्ह सेल आणि त्याला दुसरी आहे ट्यूब सेल्स किंवा व्हेजिटेटिव्ह सेल असं म्हणा. मग जी काही जनरेटिव्ह सेल आहे ते इव्हेंच्युअली फॉर्म दी टू मेल गॅमेट्स. सुरुवातीला पहा जी काही व्हेजिटेटिव्ह सेल आहे ती या ठिकाणी पोलन ट्यूब फॉर्म करते आणि दुसरा जो काही जनरेटिव्ह न्यूक्लिया आहे हा या ठिकाणी त्या पोलन ट्यूबमध्ये एंट्री करतो आणि त्यापासून दोन मेल गॅमेट्स या ठिकाणी तयार होतात. सुरुवातीला तुम्हाला मी एक व्हिडिओ दाखवला होता, त्यामध्ये दाखवलं होतं बघा, त्या पोलन ट्यूबमध्येच मीन व्हाईल
या ठिकाणी हे जे काही जनरेटिव्ह न्यूक्लिया आहेत हे या ठिकाणी ट्रॅव्हल करत असताना त्याचे एकाचे 2 होतात आणि 2 मेल गॅमेट्स या ठिकाणी तयार झालेले पाहायला मिळतात. एका न्यूक्लियाचे पुन्हा किती न्यूक्लिया झाले? 2 न्यूक्लिया झाले. Then these two male gametes, they should be transported towards eggs in the embryo sac, and the male gamete is in the angiosperms. They are non-motile. Male gamete जे ते कसे non-motile आहेत. Therefore, in order to transport these male gamete from the pollen grains, आता हे जे काही मेल गॅमेट्स या ठिकाणी तयार होतील याला काही कुठल्याही प्रकारचं फ्लॅजेला किंवा अशा प्रकारचं काही विंग म्हणा असं काही नाही किंवा ते वॉटर मीडियममधून सुद्धा जाऊ शकत नाही. त्यासाठी ही पोलन ट्यूब या ठिकाणी तयार होते. पाईपलाईन या ठिकाणी एक तयार झाली, राईट. आणि त्याच्या थ्रू मग हे जे काही मेल गॅमेट्स आहेत हे मेल गॅमेट्स ओव्हिल पर्यंत किंवा मेगास्पोर पर्यंत येऊन पोहोचतात. सो इन दिस pollen grains, they will germinate on the stigma and they develop the pollen tube which grows through the style and discharge their sperms to the eggs. पुढे काय होतात ते पोलन ग्रेन जे आहेत हे पोलन ग्रेन्स स्टिग्मावरती जर्मिनेट होतात आणि त्यापासून ही पोलन ट्यूब या ठिकाणी तयार होते आणि ही पोलन ट्यूबच्या साह्यानं ते स्टाईलच्या थ्रू जे आहेत हे एग्ज पर्यंत किंवा या मेगास्पोर पर्यंत येऊन पोहोचतात आणि त्या ठिकाणी मग याचं डिस्चार्ज होतं आणि मग नंतर हे मेल न्यूक्लिया आणि फिमेल न्यूक्लिया या ठिकाणी फ्यूज होतील आणि मग त्या ठिकाणी ॲक्च्युली फर्टिलायझेशन झालेलं आपल्याला पाहायला. पण मात्र या ठिकाणी फर्टिलायझेशनची प्रोसेस जी आहे ती फार स्टेप बाय स्टेप होत असते आणि फार मजेशीर प्रोसेस आहे. यामध्ये सुरुवातीला काय होते पोलन जर्मिनेशन होते. फर्टिलायझेशन प्रोसेसमध्ये काय होणार आहे पहिल्यांदा पोलनचं जर्मिनेशन होणार आहे म्हणजे पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होणार आहे. कशी होती ती तर पोलन ग्रेन्स फर्स्टली जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, then pollen grains landed on the stigma, they adhere to the stigmatic surface and the stigma shows number of adaptations so as to attach the pollen grains. स्टिग्मा वरती वेगळ्या प्रकारचे अडॅप्टेशन्स म्हणजे त्यामध्ये वेगळ्या प्रकारचे काही स्ट्रक्चर असतात, त्याच्यावरती हेअरी स्ट्रक्चर आहे, स्टिकी सबस्टन्स आहे, शुगरी लिक्विड त्या ठिकाणी सिक्रेट होत असतं. बरोबर अशा प्रकारचे काही नेचर्स किंवा अशा प्रकारचे काही अडॅप्टेशन स्टिग्मावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. काही प्लांटमध्ये मात्र स्टिग्मा जो आहे तो सिक्रेट करतो, स्टिकी सबस्टन्स सिक्रेट करतो किंवा ऑइली एक्सिडेट त्या ठिकाणी सिक्रेट होतात. सो इन दिस पोलन ग्रेन्स दे ॲडर टू दिस स्टिग्मॅटिक फ्लुइड. पोलन ग्रेन्स जे ते इझिली त्या स्टिग्माला काय होतात चिटकतात आणि त्यानंतर मग या ठिकाणी पोलन ग्रेन्स जे ते जर्मिनेट व्हायला सुरुवात होते. काही प्लांट फॅमिलीमध्ये पहा स्टिग्मा विच हॅज पॅपिलोज आउटग्रोथ म्हणजे अगदी बारीक बारीकशे हेअर्स आपल्याला त्याच्यावरती पाहायला मिळतील and the surface of the surface of these papiloes outgrowth is made up of by hydrophilic proteins which keeps it moist. कायम स्वरूपी ते मॉइस्ट असलेलं म्हणजे ओलसर ओलं असलेला आपला हा स्टिग्मा पाहायला मिळतो and this helps in the hydration of pollen grains. ओके हायड्रेशन म्हणजे काय की पोलन ग्रेन्सला जसं एखादी बी असेल त्या बीला ओलावा मिळाल्यानंतर ती बी जर्मिनेट होत असते त्याप्रमाणे हे पोलन ग्रेन देखील त्या ठिकाणी काय होतात जर्मिनेट होतात अँड देन द मॉइश्चर विल हेल्प इन द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स अँड द मेन फंक्शन ऑफ द स्टिग्मा इज टू प्रोव्हाइड द पोलन विथ वॉटर नेसेसरी फॉर देअर जर्मिनेशन. राईट. So moisture helps in the germination of pollen grains and the main function of the stigma is to provide the pollen with the water necessary for this germination. स्टिग्माचं काय फंक्शन आहे की त्या पोलन ग्रेनला सगळ्या नेसेसरी कंडिशन प्रोव्हाइड करायचे की ज्यामुळे पोलनचं जर्मिनेशन त्या ठिकाणी होईल. जनरली ईच पोलन ग्रेन प्रोड्यूस ओनली वन पोलन ट्यूब. जनरली काय असतं पहा प्रत्येक पोलन ग्रेन जो आहे तो पोलन ग्रेन काय करेल एकच सिंगल पोलन ट्यूब या ठिकाणी तयार करेल आणि अशा वेळेला पोलन ग्रेन्स जे आहेत ते आर कॉल्ड ॲज द मोनोसायफोनस पोलन ग्रेन्स. काही वेळेला मात्र काही पोलन ग्रेन जे आहेत बघा काही प्लांटमध्ये हे एकापेक्षा जास्त पोलन ट्यूब फॉर्म करतात म्हणजे दोन्ही बाजूनी वाढतात. किती मजेशीर गोष्ट आहे पहा. अशा प्रकारच्या पोलन ग्रेनला म्हणायचं पॉलिसायफोनस. क्वचित आहेत हे पण रिअर केसमध्ये आपल्याला हे घडतं पण नॉर्मली मोनोसायफोनस कंडिशन आपल्याला पोलन ग्रेनमध्ये in this the growth of pollen tube down through the style depend upon internal structure of the style. आता ह्या स्टाईलचं आतलं स्ट्रक्चर कसं आहे यावरती पुन्हा हे पोलन ट्यूब कशा प्रकारे डेव्हलप होणार आहे कशा प्रकारे तयार होणार आहे हे त्याच्यावरती ठरलेलं असतं.
मग यामध्ये बघा 3 टाईपच्या पोलन ट्यूब या ठिकाणी तयार होतात. एक आहे हॅलो स्टाईल. हॅलो मीन्स वॉट, की ज्यामध्ये पोलन ट्यूब जी आहे ती आतून पोकळ असणार आहे, हॅलो स्टाईल. किंवा दुसरी एक असते सॉलिड स्टाईल. सॉलिड मीन्स पूर्णपणे ही पोलन ट्यूब जी आहे ती भरीव असेल. आणि तिसरी आहे सेमी सॉलिड स्टाईल. So when the style is solid, the growing tip of the pollen tube secretes some dissolving enzymes for making the passage passing through the style. त्या स्टाईलच्या थ्रू ज्यावेळेला ही पोलन ट्यूब जर्मिनेट होते, एंटर करते, त्यावेळेला ती स्टाईल जी आहे ती या स्टाईल मधल्या काही सेल्स या ठिकाणी डिग्रेड व्हाव्यात किंवा त्याला जागा निर्माण व्हावी, ठीक नाही. म्हणून या ठिकाणी पोलन ट्यूबच्या टिप कडून काही वेगळ्या प्रकारचे काही एन्झाईम्स या ठिकाणी, डिझॉल्विंग एन्झाईम्स या ठिकाणी सिक्रेट होतात, की ज्यामुळे त्या ठिकाणी अशा प्रकारचा पॅसेज निर्माण होतो स्टाईलमध्ये. Then the growth of the pollen tube in the style, which is always directed towards the ovary. कोणत्या दिशेने होते याची ग्रोथ? पोलन ट्यूब मधून जी काही पोलन ट्यूब जर्मिनेशन झाल्यानंतर, सॉरी, पोलन ग्रेन जर्मिनेट झाल्यानंतर जी काही पोलन ट्यूब आहे ही ऑलवेज त्या ओव्हरीच्या दिशेनं, ओव्ह्यूलच्या दिशेनेच आपल्या याची जर्मिनेशन झालेलं पाहायला मिळेल, त्याची ग्रोथ झालेली पाहायला मिळेल. And in this such a unidirectional growth, which perhaps due to hydrotropic, chemotropic or mechanical factors. कशावर डिपेंड आहे ती? या 3 घटकांवरती आहे. जसं की ही जी काही पोलन ट्यूब आहे ही पोलन ट्यूब ओव्ह्यूल मध्ये बघा वेगवेगळ्या मार्गाने देखील कधी कधी एंट्री करत असते. पोलन ट्यूब पास थ्रू दी स्टाईल अँड एंटर्स वन ऑफ द ओव्ह्यूल इन दी ओव्हरी. इट इज जनरली वन ऑफ द फॉलोइंग रूट. जनरली पहा, मायक्रोपाईल एंड जो आहे या मायक्रोपाईल एंड कडनंच पोलन ट्यूब जी आहे ही जनरली त्या ओव्हरीमध्ये, सॉरी, ओव्ह्यूलमध्ये एंट्री करत असते. आता ज्या वेळेला या मायक्रोपाईल एंड कडून किंवा मायक्रोपाईलच्या थ्रू ज्या वेळेला ही पोलन ट्यूब एंटर्स करते, अशा वेळेला याला म्हणायचं पोरोगॅमी. अशा वेळेच्या या एंट्रीला काय म्हणायचंय? पोरोगॅमी असं म्हणायचं. सो धिस इज मोस्ट कॉमन वे टू एंटर इनसाइड दी ओव्ह्यूल. कॉमन वे आहे, अगदी कॉमनली आपल्याला हा पाहायला. पण मात्र काही एक्सेप्शनल केसेसमध्ये ज्या वेळेला काही प्लांट्समध्ये ही पोलन ट्यूब जी आहे ही पोलन ट्यूब चलाजल एंड जो असतो या चलाजल एंडला ब्रेक करून आतमध्ये एंट्री करते. पहा, कुठल्या बाजूने? चलाजल एंडला ब्रेक करून आतमध्ये एंट्री करते. ही सेकंड नंबरची फिगर तुम्हाला इथे दिसत असेल, त्याला म्हणायचं चलाजोगॅमी. आणि काही वेळेला मिडल साईडला म्हणजे इंटिग्युमेंटच्या थ्रू, इंटिग्युमेंटला ब्रेक करून काही वेळेला ही पोलन ग्रेन्स जास्त पोलन ट्यूब जी आहे ती कधी कधी काही प्लांटमध्ये एक्सेप्शनल केसेसमध्ये एंट्री करते. अशा याला म्हणायचंय दॅट इज वी कॉल्ड द मेसोगॅमी. सो these conditions we called as the mesogamy. अशा 3 प्रकारे 3 मार्गाने या ठिकाणी आपल्याला ही पोलन ट्यूब जी आहे ही यामध्ये एंट्री करताना आपल्याला दिसते. ओके, सो इन दिस वे दी पोलन ट्यूब विल सिंपली एंटर्स इनटू दी ओव्ह्यूल. आता त्यानंतर ही जी काही ओव्ह्यूल मध्ये ही जी काही एंट्री होती याची, ज्यामध्ये पोलन ट्यूब जनरली ऑलवेज एंटर द एम्ब्रियो सॅक थ्रू दी मायक्रोपाईल रिजन and it may enter embryo sac via different routes like between the eggs